एक चीज तो अपने दिमाग में ना अच्छी तरह पा लेना ते ना मैं कल शादी करनी है ना आज करनी है ना करी जिंदगी च करनी है मैं ते पागल होया तेरे ते पागल हो गया ते जाके पागल खाना च रहना मेरा सिर क्यों खांदा पिया मेरी जिंदगी खराब करती पई है मैं तेरे नाल इश्क करना तू आदा इश्क ना अपने कोलू रख तेनू अच्छी तरह पता है मेरा शौहर भी है मेरा अच्छा भला घर है चलो मैं ना मुड़ तेरी तस्वीरां बिल्कुल नेट ते चढ़े सा मैं तेन उतना ख्वार कर सा जितना तू मेनू करदी पई है मैं तेनू बड़े प्यार नाल किन्ने पे तस्वीरां जेडी है डिलीट कर दे नहीं तो मैं अपने बंदे नु दस देना ते फिर तेरी उन्नी और ठुकाई करनी है जेडी तू सारी जिंदगी याद रखेगा बंदे नु कुछ नहीं होंदा मैं पागल होया वाला तेरे प्यार है तो तू जनाब मेनू ये गल्लां शक्ल वेख हरी उम्र वेख तू एडा पागल होण वाला एडा सोना मेरा बंदा है गल नहीं होंदी दिल दी गल होंदी है तेरे दिल नु ना वैसे ही मैं अगला देनी मैं तेरे आखिरी बार समझाना से बुलाया कि आज तू बात तू मेरे घर आया या कोई हरकत की थी तो मैं अपने बंदे नु दस दे मैं इस घर आना ही आना है मैं तो तेरा दीवाना होया मैं की करा मैं रह ही नहीं सकदा हां तेरी दीवानगी जब चार डंडे पे ना सिर तेरी सारी दीवानगी निकल जाती क्यों तू तो मेनू इस राह ते लाया मैं कोई नहीं रहा तू बल्कि वरगलाया सी घरां च लड़ाइयां होंदियां लेकिन मेरे शौहर नाल लड़ाई की होई तू असु फायदा चुकना शुरू कर दिता मेरा फायदा मैं ते तू आप पहले टारगेट कीता ते फिर उस तो बाद टारगेट नहीं कीता मैं प्यार करने लग गया तू मेरे पीछे कि मैं तेरे नाल कर लेना मैं तेरे नाल कर लेना ए हाय ये मेरे को नहीं चुका जांदा क्यों नहीं तेको चुकिया जांदा मेरे को नहीं चुका जांदा मैं कदी नहीं कीते काम खा खा के ते सारा किथे जांदा है तेरे जोर कोई नहीं चल चा तू मेरा खाना नहीं गिनना तेन शर्म नहीं आंदी मैं 3 घंटे हो गए मैं इतने पट्टे कट्टे सही है ना सारे जानवरों वास्ते सारे कट्टे तू मेम ज़्यादा ते कोले चमदे नहीं चल चा आज तू ना चाहे ना तेन मैं दसना और मेरे को नहीं चुकदे क्यों नहीं चुके जांदे चा ए बहुत वजनी है कि मेरे को नहीं चुके जाने ते मैं ते काम करन कोई नहीं आई हां एडी मैं शहर दी पढ़ी लिखी लड़की ते मैं तेरे आ काम करा अगर तू शहर दी पढ़ी लिखी हो ना तो फिर शहर दा कोई पढ़ा लिखा लड़का भी ले लेना आई मेरी जिंदगी तू अजाब क्यों पाया मेरी किस्मत खराब सी मैं तेरे जो इंसान नाल शादी की ना कोई शक्ल ना कोई पैसा सारा दिन काम करदा ना फकीर किथे ना आवे खुद चुक ले मेरे को नहीं चुका जांदा चलो ठीक है मैं फकीर हां ना ते तू किसी चंगे नाल शादी कर ला जा हाँ तो मैं कर लवांगी आ नहीं करांगी तेरे काम ओ नहीं होता ते ओ नहीं होंदा ये तेरे ही काम है के फकीरां वाले अम्मी जी हाँ जी अब ये एक मेरी क्यों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਮਜ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਖ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਖਾਂ ਪਸੰਦ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹ ਓਏ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਨੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕੋਈ ਲੈਮ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪੈ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੀ ਭਲਾ ਹੁਣ ਕਰਵਾਉਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਬਹ ਦਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੱਲ ਜਵਾ ਲੈ ਚਲੀਏ ਵਾਹ ਇਸ ਜਵਾ ਦੇਖਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਉਹ ਕਿਦਾਈ ਸਿਰ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋ ਸੀ ਚੱਲ ਮੋਰ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਆਮਣਾ ਤੇਰੀ ਰੇੜੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੈਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਬਈ ਹੱਥ ਅੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਚਵਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰਖਾ ਜਾਈਏ ਕੁਝ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਨੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਚਾਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸੁੱਕ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਰੇੜੀ ਲੈ ਆਮਣਾ ਜਾ ਰੇੜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੀ ਪਟਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੀ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੇ ਖਮਸੀ ਸਿਰਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ ਬਈ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਅਕਲ ਮੌਤ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੀ ਬਈ ਨੋਮੀ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਉਰੇ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਓ ਕੀ ਬੜਬੜਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰ ਗਈ ਆਏ जिधर मर्जी गयो तेरे दसना जरूरी है तू अपना काम कर जब मेरे मुंह ना लग मेरा पहला मूड बड़ा खराब है ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਦੀ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਆਪੂ ਤੈਨੂੰ ਹਯਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਫੋਸੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆ ਦੋ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਆਵਾਰਾ ਤੇ ਲੱਟ ਜਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਨੀਵਣਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬੜਾ ਕੁਛ ਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਵਾਰਾ ਤੇ ਲੱਟ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਬੱਤੀ ਦੰਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਂਗੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੱਠੇ ਚਵਾ ਕੇ ਲੈ ਮੇਮਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚਵਾਇਆ ਕਿਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ ਖੁਦ ਕੀਤੇ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝ ਤੂੰ ਕੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਮੰਨੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪਾਰਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਰਹਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਰਾ
ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ। ਚਵਲ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਵਲ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ। ਜਾਨ ਦੇ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਲਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਸੀ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਸੇ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਪਾ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਸਦਕੇ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ? ਮਰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੌਮੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿਹਾਤ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਖਰਾਬ ਜਦ ਮੈਂ ਇਸ ਫਕੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਉਹਨੂੰ ਅਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਚੁੱਕਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਵਾਵਾਂ ਇਹ ਲੈ ਮੇਰੇ ਜਾਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਲੋ ਉਹਦੀ ਇਸ ਮਾਂ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਲੜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੋੜ ਰੱਖਦੀ ਦੇ, ਹੈ। ਛੋੜ ਉਹਦੀ ਦੇ। ਬਹਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੂ ਕਰਾਂ ਕੰਮ। ਤੂੰ ਇਹ ਛੋੜ ਦੇ ਦਫਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਭੋਂ ਚਾਵਣ ਆਈ ਖੜੀ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨੀ, ਕਦੀ ਗੋਆ ਚਵਾਈਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾ ਘਰ ਚਲੀਏ। ਦਫਾ ਕਰ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੜਨਾ ਆਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਈ। ਇਹ ਪਾਰੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਗਲੇ ਆਈ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਆ ਰਹੇ। ਆਸਿਫ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨਣੇ ਆ। ਖੜਾ ਹੈ करना कर कोई ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हो? तबीयत से ठीक है यार? नौमी तू केड़ा काम है शुरू करवाई बना? ओए पट्ठे वड्डण वाली है, वेख तो सही। नहीं तो होर इन में इत्थे बहावा। ओ यार कमला तो नहीं हो, यूनिवर्सिटी दी पढ़ी हुई है, तू ओनू भों चवाइंदा बना यार। कोई ख्याल कर। यूनिवर्सिटी दी पढ़ी हुई तो यूनिवर्सिटी ए सिखाइंदी भी अपने खावन दी इज्जत ना करो। मैं इत्थे सारे दिन लगा वा ना ते ए अगर दो काम कर लेंदी ते 10 यार गल सुनो ना, जेड़े पढ़े लिखे ना या सारा कुछ है ओ घर दा खानादारी करदे ने, ए नहीं करदे भाई कदी भों चवाइंदा बना है। उसनू की पता भाई आ सिर्फ जेड़े मियां बीवी होंदे ना, ए गड्डी दे दो पहिए होंदे ने, इन्ना मिल जुल के रहना हुंदा। हुण मैं सारे दिन काम करे ना, अगर दो काम ए ही कर देंदी तो मुड़ की काम नहीं करदी, सारे काम सदके जावा तेरे तू भाई जेड़ा बड़े काम सोच के उन्होंने दिते नहीं। ओ पढ़ी लिखी है, कोई नौकरी लवा, उन कोई अच्छा काम दे। इन मैं लवाइंदा नौकरी इथाई काम करने अपने दो काम। किले तेरा भोए ते उस बाल नू रुलाई बना तो गाल सुन मेरी आसे भाई, हुण असा अपने काम छोड़ के ते इन्हां नू नौकरियां लवा छोड़ी ते आप घर बह जावी। बस लड़न तो इलावा कोई काम पर आराम नाल वो ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਵੇਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੋਂ ਚਵਾਈਂਦਾ ਬਣਾ। तेरी इतनी हिम्मत तू मेरे को बोलनी है, बक बक लेनी है। बस ही में हर वक्त लड़ी रखदा मैं। यार ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਦਕੇ ਬਈ ਐਡੀ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਲੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਰ ਹੋਇਆ, 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੰਮ ਮਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਿਆ ਚਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਪੱਠੇ ਵਢਾਈਂਦਾ ਗਤੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਬੰਨੇ ਕਢਵਾਈਂਦਾ ਗਤੀ ਹੈ। अच्छा तू एडा खैर खा बन के आया है ना, ते जाओ मेम दादी जेडी उन समझा उन आके घर दे काम आप घरे करींदे बाहर दे कोई नहीं आके इत्थे भी एक मेरी मां है ओ हिसार दे काम में लगी हुई बहन मेरी ओ हिसार दे काम में लगी मैं लगा मैंने दो काम एक नहीं करके ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਭੋਂ ਚਵਾਈਂਦਾ ਬਦਲ ਆ ਜਾ। नहीं तो पढ़े लिखे जो उन्होंने तख्त बना के उत्ते बहा छोड़ी है ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਨਾ। म्यार वेख जा उन समझा मैं उन्हें समझाई जेड़ा तू ना। खैर खा ओदा बन के आया कल ना ज्यादा खैर खा ना बन उन जाके समझा। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਅਰ ਜੈਸੀ। आ जा तू ठीक है ना? समझा ਕਮਲਾ कमाल वाली गल घर दे काम ऐसा नहीं करने तो कोई बाहर हुआ हमने किसे आके साढ़े घर दे काम करके जावने
ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਆਖੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁ ਚਾਲ ਤੂੰ ਪੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲਵਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਮਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਖਤ ਬਣਾਈਨੇ ਆ ਉਹ ਦੂਤੇ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੱਕਾ ਬਹਾ ਛੋੜੇਨੇ ਆ मेरी जिंदगी खराब हो गई इतनी शादी करके क्यों इतना परेशान होगी मैं वो समझाया वो तो तेरे नाल लड़न लग गया तू भी लड़ के टोर पई ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਣੋ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਗੈਰ ਪਰਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੂਏ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੀਵੀ ਥੋੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਰਾਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਾਇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਪੱਠੇ ਵਡਾਉਣੇ ਤੇ ਨੌਵੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਏਡੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਕਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਦੀ ਬਹਿਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਕਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਇਤਨੀ ਕੁਪੱਤੀ ਹੈ ਇਤਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਐਡਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਫਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾ ਲਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਮੂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਆਪਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾ ਲੈ ਉਧਰੋਂ ਚੱਲ ਜਾ ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਓਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਾਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੂ ਲੈ ਲਈ ਸਾਂ ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋ ਬਾਕੀ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੀ ਹੁਣ ਜਾਨ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਮੇਰਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁੜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਓਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਇਸ ਭਰਜਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁੜ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੋਬਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਿਰੀ ਗੋਬਰ ਲੈ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋੜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਖਰਾਬ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਹੋਈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਘਰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਂ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਉਠੀਨੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰ ਰਹਿ ਨਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵੀ ਆਵੀਏ ਖਵਾ ਵੀ ਆਵੀਏ ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਦੋ ਆਵੀਏ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੂੰ ਸੱਸ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੱਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੱਸ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਡੈਣ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡੈਣ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੀਏ ਉਸਦਾ ਕਿਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਦੇ ਖੋਤੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਰਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਵਣਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾਉਣਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੰਜਾਈ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੋਰ? ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਰਬੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਦੀ ਹੋ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਛੋੜ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਥਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਦਰ ਪਉਸੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰੇਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੰਮ ਪਾਰੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਤੂੰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਰਾਨ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਾ ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਵਾਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਸ ਰਾਨ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਏ ਹੀ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ
ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਕੋਈ ਜੋ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੰਮ ਜੋ ਉਸ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਪੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜੋ ਪੱਠੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੂੜੀ ਛੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਚਾ ਲਈ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤੱਲੂ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ ਵੀ ਲਈ ਸਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਣ ਸ਼ਾਮੀ ਨਕਸ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਾ। ਪੈਂਦੇ ਪਾ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾ ਵੀ ਤੱਲੇ ਪਾ ਲਈ ਕਰੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਮੈਂ ਬੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਂ, ਸਵੇਰ ਛੋੜ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਚੋਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਕਾ ਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਨਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਟਰ 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 ਸਾਡੀ ਟਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਕੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਯਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਾ, ਜ਼ਰਾ ਲਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹਜੇ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਕਾ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਕਾਲੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਕਿਤਨੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਪਾੜ ਤੇਰੀ ਸਮਾਣੀ। ਹਯਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਊਡਰ ਥੱਪੀ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੰਜਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ। ਵੱਡਾ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਊਡਰ ਥੱਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਖਾਵਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਬਾਬਾ ਭਜੀ ਹੋਈ ਸੋ ਪੈਰ ਭਜੀ ਹੋਈ ਸੋ। ਉਹ ਜੇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁੜੋ ਨੂੰ ਝਗਲੀ ਨਾ ਆਪਦੀ ਜਾਤੇ। ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਕੇ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਛੋੜ। ਵਾਲਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਿਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰ ਵਸਾ ਹੀ ਨਾ। ਕੱਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਛੋੜਾ। ਮੋੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਪਿਆ, ਮੋੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰ ਨਾ ਕੇ ਲਿਆਮ ਸਰ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਂ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੀ ਮੁਸਲਣ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਈਆਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਲਾਮਤ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਲਿੱਤਰ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਨੋਮੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਲੜਨ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਭਜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਸਲਣ ਲੈ ਆਵਣ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਪਈ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਮੀ ਹੈਗੀ ਬਾਜੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੂੰ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪੱਠੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਕੱਟਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਨੂਮਾਨ, ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਭਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਚੱਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਪਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਕਾ ਲਈ। ਚਲਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਆਪੇ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੇ। ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਪਾਰੋ, ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕੇਲੇ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਤਲੂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ, ਇੰਦੇ ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈ। ਚੱਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਪਕਾਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ, ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮੂਡ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ।
ਓਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਸਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੰਨ ਗਏ, ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੂਏ। ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਯਕਦਮ ਬਾਤ ਕਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੰਮ ਜੱਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਆਰ ਕਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਈ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੱਝਾਂ ਅੱਛੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਆਇੰਦਾ ਚਲੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੈ ਕਰਿਆ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਮਨੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਏਡੇ ਅਕਲ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਹੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਚਲੋ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਸਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਜਾ, ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਦਕੇ। ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾ ਕਰ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਨਾ ਖਾ, ਉੱਠ ਜਾ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਨਿਕਲ ਲੈ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਚਾਰ ਨਿਕਲ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਜਾ ਤੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਸਾਂ ਔਰ ਇਤਨਾ ਖੁਆਰ ਕਰਸਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੈੱਟ ਹੋ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਉੱਠ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਘਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਸਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਸਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਸਾਂ। ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਡੋਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਾਗਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ। ਨੁਮਾਨ ਪਾਰੋ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੇਲੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਬਸ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਾ। ਨੁਮਾਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਹਜੇ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰ ਸੀ ਨੁਮਾਨ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ, ਹਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਬਸ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਫ ਭਾਈ ਆਏ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਤੇ ਉਹ। ਆਸਿਫ ਤੇ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦਾ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਟੋਰੀ ਨਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰੋ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੂ ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਚਵਲਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੁਮਾਨ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਉਹ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਨਾਂ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗੀ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤੇ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਵੇ ਮੈਂ ਛੁਪ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਪਾਰੋ ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਮੈਂ ਬਦ ਦਿਮਾਗ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਤਨਾ ਲੂਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਸਕ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਮੰਨ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਚੌੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨੁਮਾਨ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨ ਕੰਜਰ ਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੋੜੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਟੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਖ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਸ ਆ ਬਣਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਾਕੀ ਕੇਲੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦਿਆਂ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇ ਮੈਂ ਬਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਦੋ ਬਾਹਰ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਬਸ ਆ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਚਲੋ ਠੀਕ ਜਾਓ ਹੈ ਜਾਓ ਜਾਓ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਲੋ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਭਾਈ ਅਸਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਓਗੇ ਬਸ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਚ ਆਇਆ ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਓਕੇ ਓ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਓਏ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਹ ਚੜੇ ਖੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਪਾਰੋ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਇੰਜ ਭਜਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਆਈ ਆਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਲਦੀ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਮਤੂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਹ ਹੋਣ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਰੋ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਫੋਨ ਕਿਉਂ? ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਜੀ ਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਲੈ ਸ਼ਾਦੀ ਰੱਖੀ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਤੂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਲੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਗਲ ਖਾਨੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਆਦਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਘਰ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੜ ਤੇਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਟ ਤੇ ਚੜੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਤਨਾ ਖੁਆਰ ਕਰਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਨੀ ਉਹ ਠੁਕਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੂੰ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਹਰੀ ਉਮਰ ਵੇਖ ਤੂੰ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਦੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ دیਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਡੰਡੇ ਪੈ ਨਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਨਗੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਿਉਂ ਜਾਏਗੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਾਇਆ ਤੂੰ ਬਲਕਿ ਵਰਗਲਾਇਆ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਬਚਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਖੜਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖੁਦ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਤੰਗ ਆ ਮੈਂ ਹੌਲੂ ਹੌਲੂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੁਣ ਇੰਦੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਆਸੇ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ਾਰਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਸ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਛੋੜੋ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਆਈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ ਪਈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤੱਲਾ ਕੇ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 2-3 ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ ਸਾਂ ਉਹ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਸ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ
कहता किसी यार, भी मैंने नौवीं गल है अगर कि मेरी मेरे बीवी को- नहीं मेरे यार को मेरी गल गलती। सुनो मेरी बीवी जे तंग हो के ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਮੀਏ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਤਾਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸੈਲਫੀ ਇਹਨਾਂ ਬਣਾ ਨੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਯਾਰ, ਬੀਵੀ ਦੀ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਗੱਲ- ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਆਦਾ ਲੁੱਚ ਤਲ ਲਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਗਾਲਤਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਵੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਇਸ ਹੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ। ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗਈ, ਨਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕੋਈ ਹੋ ਐਸੀ ਗਈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਈਓ ਜਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਪਤਲੀ ਗਲੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਤਲੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ। ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ नहीं मैं नहीं बस गलती हो पे गया आऊँ तो हो गया मैं- बड़ा हो गया से भाई बस मेहरबानी करके तुम साढ़े घर ना आया करो। हाँ मेहरबानी रास्ता है तुसी निकल जाओ नहीं भाई, ये रहना। ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਸੀ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਈ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਚਲੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਲਾਂ ਮੈਂ ਆਦੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਆਦਾ ਸ਼ਾਦਾ ਰਚਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ اخلاق ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਸੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਆਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ आज चलो चलिए रोटी तैयार है तो आप खा लेंगे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये जो हमने स्टोरी बनाई रियल स्टोरी हमें भेजी गई है तो इसी तरह ये तकरीबन हर घर की कहानी है कि अगर मियाँ का तल्लक जो है वो बीवी से कमज़ोर होता है या वो गुस्सा करता है या उनकी इंसल्ट करता है क्योंकि अक्सर यही होता है घरों में लड़ाइयाँ नचाकियाँ बीवी से बदसलूकी जो होती हैं या वालदा के कहने पे होती है या सिस्टरों के कहने पे होती है कि ये घर का काम नहीं करती अगर वो घर का काम नहीं करती तो उसे प्यार से समझाएं हर काम जो है ना वो अगर प्यार से उसे किया जाए तो समझाया जाए सलीके से किया जाए तो वो हो जाता है अगर आप इस तरह बदतमीज़ी के साथ पेश आएंगे गुस्से के साथ पेश आएंगे तो वो काम नहीं होते बल्कि घर बर्बाद हो जाते हैं जिस तरह मतलब कि मैंने एक रूल निभाया मैंने वो गुस्से के साथ अपनी बीवी के साथ पेश आया हूँ तो उसमें मतलब कि वो एक मेरे से बस जन हो गई है मतलब जब हम किसी के साथ बदतमीजी या गुस्से के साथ पेश आएंगे तो अगला बंदा जो वो बदजन हो जाता है जो वो बदजन होता है तो वो फिर कोई की गिरी से गिरी हरकत कर सकता है मतलब कि वो तंग आके मेरी बीवी और वो आसिफ भाई जैसे हमने इन्होंने भी जस्ट एक रूल अदा किया है वो इसके पास गई और कहा मैंने तो बल्कि मतलब कि इन्हें समझाया ये बड़े थे कि आप इसे समझाएं ये मेरे साथ तावन करें घर के काम किया करें तो जब ये गए इन्होंने मतलब कि अपना फ़ायदा सोचा जस्ट ये भाई आसिफ की कहानी नहीं ये हर जगह पे है आप जिस पे एतमाद करेंगे आप भाई पे करें दोस्त पे करें आजकल का दौर नहीं है कि मतलब कि आपके बारे में कोई अच्छा सोचे तो लिहाजा किसी पे इतना एतमाद करने की ज़रूरत नहीं है अपने घर को खुद बचाएं और ऐसा सिचुएशन पैदा ही ना होने दें कि कल कोई मसला बने तो हरगिज़ लड़ाई ना किया करें झगड़ा ना किया करें अक्ल से सोचा करें अगर आपकी अम्मी है बहन है उनका एक रिश्ता है जो उनका रिश्ता है उसको मकाम पे आप उन्हें रखें लेकिन जो बीवी का हकूक़ है वो भी आप पूरे अदा किया करें ये नहीं आप बीवी के हकूक़ पूरे न करें माँ के वालदा के कहने पे या माँ के कहने पे और सिस्टर के कहने पे आप अपनी बीवी पे प्रेशर डालें तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए स्टोरी आपने देखी आपको समझ आई होगी मज़ीद मैडम आली हैं भाई आसिफ है मैडम सनम है मैडम पारा है मैं इनसे बोलूँगा कि ये क्या कमेंट करें अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप होपफुली आप नुमान टीवी देख रहे होंगे हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही होंगी प्लीज़ आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम चाहते हैं कि आप हमारी वीडियोस देखें और लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें अगर आपको कोई हमारी गलतियाँ भी नज़र आती है तो वो भी हमें मेंशन करें ताकि हम उन गलतियों को ठीक कर सकें ऑलरेडी लेसन काफ़ी लंबा हो चुका है मैं बस एक चीज़ कहूँगी कि आपके जो भी घरेलू इश्यूज़ होते हैं जो भी मसाइल होते हैं वो दूसरों के सामने कभी डिस्कस नहीं करने चाहिए अपनी कभी वाइफ बहन किसी की भी डिस्कशन गैर मर्दों के सामने नहीं करनी चाहिए आजकल का माशरा सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा उठाने वाले लोग होते हैं इसलिए वो आपकी गलतियों से आपकी लड़ाई से सिर्फ फ़ायदा उठाते हैं ना कि आपकी सुलह सफाई करवाते हैं बस और बाकी मैडम आलिया क्या कहेंगे आप कुछ नहीं कहेंगे आजकल ये खामोश रहती है हमने खामोश उम्मीद है आज का एपिसोड भरपूर अच्छा लगा होगा नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद नुमान टीवी जिंदाबाद